ان کو ٹریننگ کرا کے کشمیر کے اندر روانہ کے، اور کئی شہداء کے ورثاء بھی ہیں۔ تو میں بھی دعوت خطاب دیتا ہوں مفتی عبدالحنان ناطق صاحب کو کہ وہ آپ بھائیوں کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی امر بالجہاد لتطہیر الارض من الکفر والفساد ووعد المجاہدین بعظیم الاجر والثواب وصل علی نبینا محمد الذی خیر العبد من العباد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الى القریۃ التي تأکل القرى یقال لها یثرب وہی المدینہ۔ اس مملکت خدا داد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں شہداء نے اپنا خون پیش کیا۔ یہ مہاجرین کے لٹے پھٹے قافلے جب لاہور پہنچ رہے تھے، واگا بارڈر کراس کر رہے تھے، ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر رہے تھے، تو رستے میں لاکھوں لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے، بیٹیوں نے استعداد کروائی۔ میرے بھائیوں، آگ اور خون کا سمندر پار کر کے پاکستان آنے والے کافروں کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں بھی ایک مہاجر خاندان سے ہوں۔ میرے آبا و اجداد نے مجھے بتایا، جب ہم اپنا علاقہ چھوڑ رہے تھے، بیکانیر سے ہم ہجرت کر کے پاکستان کی سرحد کی طرف روانہ تھے، ہمارے قافلے میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، 18 لاشیں ہم اپنے حویلی میں چھوڑ کر باہر نکلے تھے، رستے میں سینکڑوں قربان ہو گئے، لیکن عظیم مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ اتنا بڑا تھا، یہ ساری قربانیاں ہیچ نظر آتی تھی، مقصد بہت بڑا نظر آتا تھا۔ یہ جدوجہد مسلسل تھی، سکہ واریت کا خاتمہ تھا، ایک کام، ایک مقصد، ایک قائد، ایک لیڈر کے جھنڈے تلے جمع تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا 13 اگست کے بعد رات آتی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد ریڈیو پاکستان سے جب آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا، کیا اعلان ہو رہا تھا؟ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار فرمائیے۔ وہ 22ویں کی شب قدر کی رات تھی کہ اس رات میں 12 بجے کے بعد اعلان ہو رہا تھا، یہ ریڈیو پاکستان ہے، وہ مملکت خدا داد پاکستان جس کے لیے لاکھوں شہداء، لاکھوں بیٹے قربان۔ آج وہ ملک اللہ نے عطا کر دیا، دنیا کے نقشے پر وہ ملک ظاہر ہو گیا۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے، وہ ملک بنانا تھا، آج ملک بچانا ہے۔ کفار کی نظریں ہیں، آج مودی دھمکی دیتا ہے، اس کا آرمی چیف جنگ کی دھمکی دیتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے میرے ملک کی سرحدوں کے پہرے دار وہ کس جذبے سے وہ کس جذبے سے وہ جس جذبے کو وہ رکھتے ہیں، جس جذبے سے وہ سرشار ہیں، مودی تو نہیں جانتا میری سرحدوں پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے ملک پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ تو مودی کیا جانے ہمیں کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ ملک پر قربان ہونے کے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تم موت سے بھاگتے ہو، ہم راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر رب سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ یہ موت مانگنے والے لوگ ہیں، یہ شہادت مانگنے والے لوگ ہیں۔ مودی تیرا واسطہ پڑا تھا، چند دن پہلے تو نے دیکھا کہ ہماری پاک فوج کے جوانوں نے، ایئر فورس کے نوجوانوں نے فتح کی داستان رقم کر دی۔ تیری ساتھ کشتے بھی جانیں گی، میں کیوں نہ کہوں ایئر فورس کے جوانوں کے نام، یہ شعر کیوں نہ کروں کہ جنگ کے انجام تم
के शहबाज तुम, इन परिंदों की दुनिया के शहबाज तुम्हारे तैयारों को परिंदे समझकर उड़ा के रख दिया, तुम्हारे गुरु खाक में मिल गए। आओ आज इस मुल्क की बका का मसला है, सारा आलम कुफर दौर लगा रहा है, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करते। आओ एक हो जाएं, एक कौम, एक मकसद, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, बैतुल्लाह भी एक। क्या बड़ी बात थी कि होते जो मुसलमान भी एक। रसूलुल्लाह तैबा के सरबराह थे, रियासत तैबा मदीना तैयबा के, वो रियासत अल्लाह के नाम पर बनी थी। उसका नजरिया भी वही दो कौमी नजरिया था। मक्का में बुतों के पुजारी थे, 360 बैतुल्लाह में रखे हुए बुतों को पूजने वाले थे। मुसलमान एक खुदा के आगे, एक रब के आगे झुकने वाले थे। मक्का वालों को पुकार के कहा था, दो कौमी नजरिया कुरान की जुबान में रसूलुल्लाह ने रियासत मदीना के सरबराह ने समझाया था, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा दीन और हमारा दीन और, तुम्हारा नजरिया और हमारा नजरिया और। रियासत मदीना मार्दे वजूद में आई, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आपने क्या फरमाया, मुझे उस बस्ती की जानब भेजा गया है जिसका काम है कि सारी बच्चियों को, इर्द गिर्द की बच्चियों को खा जाएगी। युकालु लहा यसरब, लोग उसको यसरब कहते हैं। वही मदीना, वो मदीना है। देखते देखते खा गई रूम और ईरान को रियासत मदीना, खा गई सारे को काफिर मुल्कों को। और सातों बड़े आदमों में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में एक ही परचम लहरा रहा था, वो कलमे वाला परचम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। आओ सातों बड़े आदमों के हुक्मरान, तुम्हें इस कलमे ने बनाया, इस दावत ने बनाया। क्या हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ अल्लाह तुम्हें दुनिया का हुक्मरान बनाएगा। हिया कलिमतुन, रसूलुल्लाह की जुबान से हिया कलिमतुन, एक कलमा है, मान जाओगे। तमलिकूना बिहल अर्द वल अजम, अल्लाह तुम्हें अरबो अजम का हुक्मरान बना देगा। ये हिंदुस्तान के लाल किले पर तुम्हारा झंडा लहराएगा। दिल्ली के हुक्मरान तुम बन जाओगे इंशाअल्लाह। गाय की कुर्बानी चौक में होगी, वहां कुर्बानी का गोश्त खाया जाएगा। उनके खुदा को, उनके पूजा जिसकी की जाती है, गौ माता की कुर्बानी करके हम तकबीर चलाएंगे, उसके गले पे छुरी चलाते हुए तकबीर पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वो मंजर जहाँ से घंटियां बजती हैं, वहाँ अल्लाह अकबर की अज़ानें गूंजेंगी। मेरे भाइयों करीब, अल्लाह तुम्हें ये दिखाने वाला है, ये मंजर बनने वाला है। हिंदुस्तान में बूढ़े बूढ़े बंदे, बूढ़ी औरतें दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह उस दिन तक मौत न देना जब तक पाकिस्तानी ला इलाहा इल्लल्लाह की फौज वाले, उनके कदम हमारा यहाँ देख रहे हिंदुस्तान में, जब तक वो नहीं आ जाते हिंदुस्तान में, उस वक्त तक मौत न देना। हालात बन रहे हैं भाइयों, आओ एक बन जाओ, फिरका वारियत का खात्मा कर दो, मायूसियों से निकलाओ। हुक्मरान आते जाते रहते हैं, ये जमीन आपकी है, इससे मोहब्बत करो। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मेरे बहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, ये वो धरती है, इसके साथ प्यार करो और इंशाअल्लाह एक हो जाओगे। अल्लाह तुम्हें दुनिया का फातेह बना देगा। आज हम फातेह पाकिस्तान के नाम से, मुत्तहिद कौम और फातेह पाकिस्तान के नाम से ये जश्न मना रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हिंदुस्तान का भी फातेह बना देगा। इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। हिया कलिमतुन, वही कलमा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मान जाओगे, इस पे अमल पैरा हो जाओगे,
तमलिकूना बिहल अरब वल अजम, अरब अजम के बादशाह बन जाओगे। अल्लाह ताला ये बातें समझ कर हमें अमल करने की तौफीक दे, इस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने की तौफीक दे, इसके इदारों से, इसके वफादारों से मोहब्बत करने की तौफीक दे। अल्लाह तौफीक दे कि वक्त आए इस इस्लाम के नाम पर, ला इलाहा के नाम पर बनने वाले मुल्क पे हम सब कुर्बान हो जाए, ये हम सब कुर्बान हो जाए, ये मुल्क बच जाए तो ये सौदा महंगा नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक